تصور کیجئے BBC آپ کو دنیا کی 162 ترین خواتین میں شامل کرے، پھر اسی سال ٹائمز میگزین آپ کا نام ٹائمز 100 کی فہرست میں بھی رکھے۔ آپ کو دعوت دی جائے کہ آپ ٹائمز میگزین کے سالانہ اعزازاتی ایونٹ میں شرکت کریں، جہاں دنیا کے بڑے رہنما، دانشور اور سماجی کارکن جمع ہوں گے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ فخر محسوس کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچے، مگر جیسے ہی آپ کا پاسپورٹ سکین ہوتا ہے، ایک سادہ سی آواز سنائی دیتی ہے: آپ سفر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انکار نہیں تھا، ایک ریاستی پیغام تھا کہ آپ کی آواز خطرہ ہے، آپ کا سوال پوچھنا جرم ہے، اور یہ کہ اگر آپ بلوچ ہیں تو آپ کو عالمی سطح پر تو عزت مل سکتی ہے، مگر اپنے وطن میں آزادی نہیں۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی۔ تو آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں آج کی ویڈیو۔ They gave me a vague explanation that your visa is not valid. Your visa? Although I had a 5 years visa. For the US. Your visa for the US they were trying to enforce. Yes. Even though you were invited by Time magazine. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ 1993 میں بلوچستان کے علاقے پنجگور میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی جنہوں نے بولان میڈیکل کالج سے اپنی MBBS کی تعلیم حاصل کی اور کچھ عرصہ ایک سرکاری ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیے، مگر ان کی اصل پہچان ایک انسانی حقوق کے کارکن اور ایک لیڈر کی ہے۔ ان کے مزاحمتی سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب ان کے والد عبدالغفار لانگو کو کراچی سے اغوا کیا گیا، لیکن 2011 میں ان کی تشدد زدہ لاش کٹانی کے قریب سے ملی۔ میں تقریباً 5 سال بعد ان کے قبرستان گئی، یہ یقین دلانے کے لیے کہ خود کو کہ اب وہ اذیت میں بھی نہیں ہے، اور میں نے کوشش کی کہ جو مٹی کا ڈیر ہے اس کو میں گلے لگا سکوں اور شاید وہ احساس مجھے آ سکے، لیکن نہیں ہے۔ اگرچہ بعض رپورٹس میں ان کا تعلق بلوچستان لبریشن آرمی سے جوڑنے کی کوشش کی، تاہم اب تک اس کی کوئی قابل اعتماد ثبوت سامنے نہیں آئے۔ برعکس اس کے کچھ شواہد بتاتے ہیں کہ وہ نواب خیر بخش مری کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہیں۔ دسمبر 2017 میں ان کے بھائی ناصر بلوچ کو اغوا کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے مہارنگ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ 2011 میں والد کے قتل کے بعد کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئی تھی، لیکن بھائی کی جبری گمشدگی نے انہیں دوبارہ سڑکوں پر لانے کھڑا کر دیا۔ ہمیں کہا گیا کہ اسپتال میں کچھ لاشیں پڑی ہیں تو آپ لوگ جا کے اپنے بھائیوں کو وہاں پہ دیکھیں۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم وہ لاشیں دیکھنے گئے تو جب میں پہلی لاش کی طرف گئی اور اس کی آنکھیں بھی نکالی گئی تھی، اس کے چہرے پہ داغ تھے، اس کے دانت بھی نکالے گئے تھے، اس کے سینے پہ داغ، ہاتھ بھی جلے ہوئے تھے، پیر وہ بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ وہ کون۔ BBC کو انٹرویو دیتے وہ بتاتی ہیں کہ دسمبر 2017 میں پھر سڑکوں پر تھی، لیکن اس بار احتجاج میرے بھائی کے لیے تھا۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے مجھے صاف کہا، میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو خاموشی سے گھر بیٹھ جاؤں یا احتجاج کرتے رہوں اور آخرکار اسائلم اپلائی کر کے یورپ چلی جاؤں۔ مہارنگ نے انتہائی پر اعتماد جواب دیا اور کہا، میں سڑکوں پر رہوں گی مگر بھاگوں گی نہیں۔ وہ کہتی ہیں، مجھے یاد نہیں کہ کب میں ایک عام بلوچ عورت سے بلوچ خاتون کارکن بن گئی۔ میرے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ بلوچستان کے مسائل کی آواز بن سکے، کیونکہ پاکستان کا مین میڈیا بلوچستان کی خبر دیتا ہی نہیں تھا۔ میں نے فیس بک اور ٹویٹر کا استعمال بھائی کی گمشدگی کے بعد شروع کیا اور میری پہلی ٹویٹ بھی انہی کی گمشدگی کے متعلق تھی۔ ان کے بھائی کو 3 ماہ کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن رہائی ان کے احتجاج کا اختتام نہیں تھی، بلکہ ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز تھا۔ آپ تعداد پر بحث کرتے ہیں، آپ آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ 50 ہے 100 ہے، میں بولتی ہوں 1 بھی ہو، اس 1 کے لیے بھی جدوجہد کرنا بلوچ کا فرض ہے۔ لیکن وہ اب صرف اپنے لیے نہیں، وہ تمام بلوچ لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے لگے۔ چونکہ پاکستانی میڈیا پہ انہیں کوریج کی اجازت نہیں تھی تو انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا۔ وہ اپنے سیاست کے سفر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، شروع میں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں کیا لکھوں اور کیا نہیں، پھر میں نے الفاظ چننے میں احتیاط کرنا سوشل میڈیا الگورتھمز کو سمجھنا شروع کیا۔ 13 اگست 2020 کو کراچی یونیورسٹی کے طالب علم حیات بلوچ کو تربت میں FCI اہلکاروں نے اس کے والدین کے سامنے گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس واقعے نے پورے بلوچستان اور پورے پاکستان میں ایک شدید غم اور غصے کو اجناب کیا۔ جب حیات کے والدین کی اپنی بیٹی کی لاش کے ساتھ تصویریں وائرل ہوئی تو بعض لوگوں نے اس کی تشہیر پر اعتراض کیا۔ تب مہارنگ بلوچ نے نیلسن منڈیلا کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی ایسی ایک تصویر نے سوویٹو بغاوت کو جنم دیا تھا۔ جب نیلسن منڈیلا نے وہ تصویر دیکھی تو انہوں نے کہا، انف از انف، ہم اب خاموش نہیں رہ سکتے۔ دسمبر 2023 میں جبری گمشدگیوں اور جعلی مقابلوں کے خلاف احتجاج کے لیے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی قیادت میں بلوچ خواتین اور نوجوانوں کا ایک قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ بالاچ بلوچ کو انصاف دلانا اور مزید ماورائے عدالت قتل کو روکنا۔ راستے میں کئی رکاوٹیں ڈالی گئی، مظاہرین پر تشدد کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا اور ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے مطابق 20 افراد کو ڈیرہ غازی خان میں گرفتار کیا گیا۔
तमाम शहरों में पुलिस ने उनको रोकने की भरपूर कोशिश की। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर उन पर तशद्दुद किया गया, ख़वातीन के कपड़े फाड़े गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर भी यह काफिला 20 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचा। इस दफ़ा तमाम ह्यूमन राइट्स के इदारे और सिविल लिबर्टी के लिए काम करने वाले लोगों को ये उम्मीद थी कि क्योंकि चीफ जस्टिस का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है तो महरंग की दादरसी होगी, उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन धरने के दौरान रियासती रवैया मजीद सख्त हो गया। 290 अफराद को हिरासत में लिया गया। धरने पर बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में हमला किया गया। शरीक ख़वातीन पर दबाव डाला गया कि वो एहतजाज छोड़ दें, मगर शदीद सर्दी, गिरफ्तारियों और किरदार कशी के बावजूद महरंग डटी रही। आपको क्या तकलीफ है? आए मैं मीडिया में बात करें। किसके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं आप? क्यों? पहले तो आप लोगों ने हमारे हमलावरों को आए सामने लाए। और इस्लामाबाद इंतजामिया शुरू दिन से इस लॉन्ग मार्च को जो है ना तशद्दुद के जरिए कोलैप्स कराने की, इसको खत्म करने की कोशिश करना चाहती थी। इसी वजह से वो इस इंतजार में थे कि किस तरह जो है ना लॉन्ग मार्च के शुरा खुद जो है ना आगे बढ़े और हम उन पर वायलेंस करें। जब हमने ये फैसला किया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इनको मौका नहीं देंगे, हम जहाँ उन्होंने हमें रोका है वहीं पे धरना देंगे, तो उस धरने को उन्होंने ताकत के बल पर कुचलना चाहा। आज हमारी ये फीमेल साथी जो है ना वो बेहोश पड़ी है। इसी दौरान सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उन मुजाहिरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करने के बजाय उन्हें दो इंतहाओं के सामने खड़ा कर दिया। बिलाखिर जनवरी के आखिर में धरना खत्म हुआ और शुरा क्वेटा वापस रवाना हुआ। लेकिन वापसी के बाद बलूचिस्तान भर में उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। 23 जनवरी को क्वेटा में एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस एहतजाज को काफ़ी तवज्जो मिली। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने इन ख़वातीन के हक़ में ट्वीट की। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग ने भी महरंग बलोच की हमायत में आवाज़ उठाई। इस आलमी यकजहती से ये बात वाज़ेह हुई कि बलूचिस्तान का मसला अब पाकिस्तान का अंदरूनी मसला नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक का मसला बन चुका है। 22 जनवरी 2025 को डॉक्टर महरंग बलोच और BYC की आला क़यादत के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर क्वेटा सिविल अस्पताल पर हमले और अवाम को तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ामात आयद किए गए। ये गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें 3MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर महरंग बलोच इस वक्त भी जेल में है। इस इक़दाम ने सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तशवीश को जन्म दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्टर मेरी लाल ने अपने ट्वीट में बरह रास्त डॉक्टर महरंग बलोच की हिरासत पर तशवीश का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बंद किया जाए और इंसानी हुकूक को यकीनी बनाया जाए। हमें कहा गया कि अस्पताल में कुछ लाशें पड़ी हैं तो आप लोग जाके अपने भाइयों को मौके देखिए। डॉक्टर महरंग बलोच ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी और कत्ल के बाद रियासती इदारे लवाकिन को अस्पताल बुलाते हैं ताकि वो दहशतगर्द की लाश की शिनाख्त कर सकें। अगर उनकी बातों में सच्चाई का ज़रा सा भी वज़न है तो ये जाहिर करता है कि रियासत कैसे एक माँ का दर्जा रखते हुए अपने ही बच्चों को खा रही है। 2025 में पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बलोच यकजहती कमेटी पर भारतीय प्रॉक्सी और BLA का पॉलिटिकल फेस होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों यानी सोनामी ऑफ डेवलपमेंट का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक ये तमाम मुज़ाहमत सिर्फ तरक्की को रोकने के लिए थी, मगर सबसे अहम सवाल यह है कि क्या तरक्की इंसानी लाशों पर खड़ी की जा सकती है? क्या आंसू बहाती माएँ, बहनें और बेटियाँ सिर्फ दुश्मन का प्रोपेगेंडा है? अगर रियासत वाकई माँ है तो अपने बच्चों को कब गले लगाए? डॉक्टर महरंग बलोच ने बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी मेहदी हसन के प्रोग्राम में इन जज्बात का इजहार कुछ यूं किया। मेरे मुतालबात से इख्तलाफ कीजिए, लेकिन क्या ये कहना गैर कानूनी है कि लापता अफराद को अदालत में पेश किया जाए? अगर वो गुनहगार हैं तो उन्हें सज़ा दी जाए, अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए और उन्हें मावराए अदालत कत्ल करने का सिलसिला बंद किया जाए। वो मज़ीद कहती हैं जो लोग कश्मीर, फ़लस्तीन और रोहिंग्या के मज़लूमों के लिए तो आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन बलोच माँ, बहन और बेटियों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुँचती। वो सवाल करती हैं कि क्या हमारा दुख उन लोगों के दुख से कमतर है? ये तमाम सवालात हैं जो आप और मुझ समेत हर बाशऊर इंसान को झंझोड़ देते हैं। नतीजा यह है कि बलोच अवाम की तीसरी नस्ल भी इन्हीं सवालात के साथ जी रही है। वीडियो के एंड पे हम रियासत से मुतालबा करेंगे कि रियासत तो माँ होती है और माँ अपने हर बच्चे को गले लगाती है, तो रियासत भी कोशिश करे मुकालमे का दरवाज़ा खोले। महरंग और उन तमाम बलोच लीडर के साथ बैठे जिनकी वाकई अवाम में नुमाइंदगी मौजूद है और डमी और मसनूई लीडरशिप को ऊपर बिठाना बंद करें और बलूचिस्तान को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करने का सिलसिला बंद किया जाए ताकि हमारे बलोच माएँ और बहनें अपने आप को भी पाकिस्तानी महसूस करें और BLA जैसे शिद्दत पसंद तंजीमें अपनी मौत आप मार जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।